La ville de Chami a été créée en 2012 dans le cadre d'une nouvelle politique gouvernementale d'urbanisation. Cette politique, mise en œuvre par le gouvernement mauritanien, visait à regrouper les populations semi-nomades dispersées dans la région. Chami, construite en plein désert, se situe sur la transsaharienne Tanger-Dakar, à mi-chemin entre Nouakchott et Nouadhibou. Surnommée la ville fantôme à cause de sa faible densité démographique, la ville de Chami est passée d'une population autochtone de quelques centaines d'habitants à plus de 5000 résidents venus de partout. Cette flambée démographique s'est faite en 2016 suite au développement de l'activité de l'orpaillage dans la zone de Taziez au nord de Chami. Cette nouvelle activité en expansion aurait attiré plus de 250 000 personnes dans la zone selon les estimations de la présidente de la Fédération des orpailleurs traditionnels de Mauritanie. La grande majorité de ces personnes travaillent sur les chantiers d'exploration et d'extraction du minerai qu'elles expédient ensuite au centre de traitement artisanal de Chami, surnommé le grillage. النشاط شو يتألف مناش عندك اللي تقضي جماعة الكيب يتألف أصغر كيب يعود يتألف من 5 أشخاص وتعطيهم صايرتهم كاملها وتعطيهم كريديهم وحالتهم كاملها ويمشوا ويجهروا حاسي ويتموا يشتغلوا فيه وذاك اللي حصلوا فيه من الأحجار تجيبي لهم سيارة نقل وتنقلوا وتجيبيهم للشامي وتم معالجتهم للشامي اللي هو طحن التصفية. عقبوا تطوروا وجاوا المكان الكبار اللي قال غابرة شوي من مكان صغير، راهو المكان صغير مش عاكفوا كان تشوفيهم، قال غابرة شوي من المكان الصغير بدأوا مولي نسبتهم أحسن من النسبة ذيك الأولى، وبدأنا شيئا بشيئا نفهموا العمل. بدأنا نفاصلوا العروق، نفاصلوا الأحجار اللي يلا نشتغلوا عليهم، ونفاصلوا الأرضية اللي نعرفوا احنا عنها أرضية تذهب عندنا مباشرة نعرفوها ونجهروا قلت لك فيها حسيان ونشتغلوا فيهم إذا نبوتوا نشتغلوا فيهم نجيبوهم هنا تياهم ونطحنوهم على المكاين الكبارات. وعندنا أخصائيين في التصفية مستعينين بالسودانيين بالسودان جاتهم طفرة تذهب سابقنا نحن الموريتان وينعتونا الطريقة اللي صفوا بها أحدث من التصفية الأولى اللي كانت عندنا احنا التقليدية عند الصناع التقليديين. وطبعا تعرف ان الشعب الموريتاني ذكي وخاصة قاع الناس اللي كانت تشتغل في مجال الذهب ذكية حتى واستوعبوا ذا وعاد الناس كاملة تعرفوا عاد تشتغل فيه. والتراب اللي بقات نبيعوها للشرايك، النفايات اللي بقاو عاقبنا نحن تجيهم الشرايك وتشريهم. دمجنا خرطنا مع الناس كامله في المجال هنا. تو شرينا هو المكاين عندنا نصفوا عليهم هو مكاين الحديثات ونصفوا احنا تصفيه تقليديه، لكن انا بالنسبه لي نفضل تصفيه التقليديه على هذا المكان اللي ترى فيهم الحديثات نصفوا عليهم. فرق بينهم الوقت. هذا سريعين الى اقصى حد يفضل قاسم الوقت والعمل تصفيه الاخر بطيء. هو الفرق بينه وغير ذاك دقيقي. اكثر دقه الى اقصى حد ذاك، لكن بطيء ما يسمح به الوقت. الذي على ذاك يعترض الحين ما من التصفيه. التصفيه حد يصفي بالنسبه لنا احنا اللي نعرف التصفيه ولا يقدر حد يقبل شعاق من الذهب ولا من الزئبق. وفي واحدين يصفوا مثلا يبقى مبلكات فيهم الذهب وفيهم الزئبق مطروح ويعود ينعل وواحدين ثانيين يستفادوا منه. وبالنسبه لنا احنا دائما نتحداهم الرجال يقعدون تباركهم عليه يصفوا له يخرط مكان لا يجبروا فيش. دور تشوف يدور يقفر يقول لك ما راهوش صيتوا ماشيين يعلوا. هاي شو يسوون نقول لهم تفضلوا. بالنسبه لنا مثلا تصفيتهم وتصفيه الاخرين بينها فرق مانع. الانسان يعرف الروايه والانسان ما يعرف هذا ما واحد. واحنا هذا عملنا. La création du grillage en janvier 2018 par le gouvernement mauritanien serait motivée par une volonté d'organisation et de contrôle de cette activité porteuse de gros profits, mais aussi autant de risques et d'impacts négatifs. On estime qu'il y aurait 3 à 4 000 personnes sur le site du grillage
qui travaillent nuit et jour sur le circuit d'extraction de l'or à main nue et à ciel ouvert. Pour ce faire, les orpailleurs consomment en moyenne 2500 tonnes d'eau potable par jour pour broyer les 500 tonnes de pierre qui arrivent des chantiers d'extraction dans des sacs de 50 kg. Ils utiliseraient aussi 200 kg de mercure par jour pour extraire quelques 20 à 30 kg d'or, du mercure qui sera déversé pour former des boues toxiques ou sera grillé par chalumeau. Donc l'orpaillage, pour préciser, c'est l'extraction de l'or à partir donc du minerai. C'est un minerai pauvre et la méthode la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle l'amalgamation avec du mercure. C'est-à-dire que le mercure, c'est le seul métal qui dissout l'or. Donc ça crée une solution aurifère. Cette solution-là, quand elle est très concentrée, quand on atteint une certaine concentration, on crée ce qu'on appelle un amalgame, qui est une sorte de pâte, qui est un mélange d'or et de mercure. Donc ça, c'est la méthode la plus artisanale, la plus classique, et qui est utilisée par les orpailleurs pauvres, qui n'ont pas d'autres moyens. Après, quand on a extrait cet or dans l'amalgame, il va falloir récupérer l'or. Et entre-temps, d'ailleurs, pour faire l'amalgame, en général, les orpailleurs mettent beaucoup plus de mercure que nécessaire pour être sûr d'avoir enlevé le maximum. En général, un bon amalgame, c'est 50-50 en or et en mercure. Les orpailleurs peuvent mettre jusqu'à 3 fois plus de mercure que d'or. Ce qui fait qu'il y a une bonne partie de ce mercure qui va rester dans les boues, parce qu'en fait le minerai va être broyé, comme vous l'avez sûrement donc, sur les images. Et donc, ce qui fait qu'il y a une bonne partie donc, du mercure qui va déjà rester dans la boue, les boues de traitement. Après, donc l'amalgame va être grillé, ce qu'on appelle le grillage. Donc pour pouvoir récupérer l'or, il suffit finalement de chauffer l'amalgame jusqu'à une certaine température pour pouvoir évaporer le mercure et récupérer l'or. Donc évaporer le mercure, surtout quand c'est fait à ciel ouvert, ça veut dire le transformer en vapeur qui va aller s'ajouter disons, à la quantité qui est restée sur la boue. Parce que la boue, une fois séchée, ça devient de la poudre volatile, la poudre de roche volatile, sur laquelle des particules de mercure sont collées. Le mercure, qui est un produit classé par l'Organisation mondiale de la santé comme produit dangereux ayant des effets nocifs sur la santé des êtres humains, est en vente libre dans la plupart des magasins de Chami. La proximité des frontières de l'aire marine protégée du Parc national du Bandarguin, un site exceptionnel, classé patrimoine de l'humanité, à 8 km au sud de Chami, provoque de vives inquiétudes dans les milieux de la conservation. En effet, les vents qui font la richesse du PNBA transportent très facilement les particules de sable chargées de mercure envoyées par Chami et qui vont se déposer sur les vasières du parc. Les personnes rencontrées au centre de traitement artisanal de Chami sont vaguement conscientes de la toxicité du mercure et de son impact sur eux et sur leur environnement. Et donc, elles ne prennent aucune mesure de sécurité ni de protection. والله في خطورة يعطينا خير وسلامته لكن الحياة كاملة خطورة. بالنسبة لنا زي ما خطورته قالوا إن هذا رايح دخان ولا شيء، إن فيه خطورة شوي. حتى حاشاه قد ما يجبر له خطورة، وأنا بعد نرى إن حاشاه باستحالة. لا عاد لا يدير لها مثل الثم والله يفترنا بنا ديران قاهات وماسكات وما ما هز الشيء، واتكلنا على الملك بدنا نشتغلوا توف. انت ولا نحرقوا نتلثموا عنه لاقصى حد نحافظوا. او توف عندنا احنا موريتانيين واحد. الجانب البيئي يا الله الدولة تبعد الأسواق شوي من المركز،
كيف هذه الأسواق هاو البواتيق اللي هم فاتحين فيهم شواطة وفيهم ريستورانات وفيهم ذا كامل، هذا ضار بصحة المواطن. وهذا نحن هو نحرقوا الزئبق ويمشي يتبخر بالهواء. Le mercure, donc c'est le seul métal liquide. Il existe sous trois formes. Il y a la forme métallique, le mercure brillant comme on voit, qui est sélécite. Il y a ce qu'on appelle le mercure minéral, qui peut aussi exister, mais pas tant que ça, en tout cas sélécite. Et il y a le mercure organique. Le mercure organique, c'est ce qu'on appelle le méthylmercure. C'est quand le mercure métallique se dépose dans des systèmes, dans des sédiments, dans des vases, par exemple dans des vasières, comme les vasières du PNBA. À la longue, il réagit avec la matière organique et se transforme en méthylmercure, qui va être consommé par les petites bêtes, enfin disons, voilà, alors les krill déjà, c'est un peu l'équivalent du plancton pour les animaux. Donc c'est un peu la base de l'alimentation des poissons. Après, les krill va être mangé par des poissons qui sont plus petits, puis les plus petits vont être mangés par les moyens, puis les moyens. Et ce qui fait que toute la chaîne alimentaire, à chaque fois, il y a accumulation. Ce qui fait que les grands poissons, ce qu'on appelle les prédateurs, vont être les plus contaminés. Et ça, c'est quelque chose qui est inéluctable. Voilà. Donc, il faut aussi savoir que même les mercures métalliques, ce qui est dangereux dans les mercures métalliques, ce sont les vapeurs de mercure. Or, on n'a pas besoin de chauffer les mercures liquides pour qu'ils émettent des vapeurs. À température ambiante, surtout sous nos voilà, même à 15 degrés, il émet une certaine vapeur. La vapeur rentre dans le système respiratoire, traverse les parois intestinales, passe dans le sang, donc c'est quelque chose qui est absolument diabolique. Il faut savoir aussi que le mercure traverse la paroi placentaire. Donc voilà, les fœtus peuvent être contaminés. Le lait maternel peut être contaminé. C'est un vrai danger pour, évidemment, la biodiversité, pour le PNBA et pour la population. Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est d'interdire déjà ce qu'on appelle les grillages. Interdire les grillages. Il y a des installations qui utilisent le mercure en circuit fermé. Ça, il faudra voir, il faudra profiter des expériences de pays comme le Burkina Faso, par exemple. Il y a aussi des méthodes d'extraction de l'or qui n'utilisent pas le mercure. Il y a ce qu'on appelle le borax. Le borax, c'est un procédé qui n'est pas aussi efficace que le mercure, mais qui peut être utilisé. Par rapport au PNBA, moi je ne vois pas de solution autre que d'éloigner les sites d'orpaillage. Parce que de les mettre sous le vent, c'est-à-dire il faut voir les vents dominants, parce que ça, c'est les boues vont sécher et vont s'envoler. Et donc ça, on ne peut plus les rattraper. Moi je vous dis, c'est une vraie catastrophe en préparation, et pour les populations et pour aussi les PNBA. Les déchets du site du grillage, soit des tonnes de sable déjà traitées au mercure, sont rachetés par des entreprises privées en cours d'installation. Elles prétendent que les orpailleurs ne peuvent extraire que 30% de l'or contenu dans ces sables
et qu'ils ont l'intention de les retraiter pour en extraire les 70% restants. En attendant d'être agréées, ces entreprises entreposent le sable racheté et déjà contaminé au mercure tout autour de la ville de Chami et donc encore plus près du parc national du Bandarguin.